Tolerance. Tolerance by E.M. Forster. You know about E.M. Forster? See, his real name is Edward Morgan Foster. E-W-A-R-D, Edward Morgan Foster, is known as E.M. Forster, F-O-R-S-T-E-R. He was an English fiction writer, essayist, and a liberalist. Remember, he was an English novelist or fiction writer, essayist, and a liberalist. He was born in 1879. We have got an essay that is Tolerance. T-O-L-E-R-A-N-C, tolerance means forbearance, patience. See, tolerate means put up with, bear patiently. And he was born in 1879 and he passed away in 1970. 1970, remember that. See, E.M. Forster was born in London. He was born in 1879. He died in 1970. His real name is Edward Morgan Foster. And remember that. He belonged to Bloomsbury group of writers. You know, Bloomsbury group of writers. See, Virginia Woolf, Lytton Strachey, and others started a humanist forum. That forum is known as Bloomsbury Group. And liberalist humanist forum, that is called Bloomsbury Group. And E.M. Forster was an active member of a Bloomsbury Group. And he wrote many novels. See, the famous novel written by E.M. Forster is A Room with a View. It was published in 1908. Where Angels Fear to Tread. It was written in 1905. Where angels, A-N-G-L-S, angel fear to tread. Malagaman Kaluvakan Madikunnaduthu devils rashna. Where angels fear to tread. It was written in 1905. A Room with a View, another novel. It was written in 1908. Howard's End, another novel. It was written in 1910. Then the very famous novel, A Passage to India. It's a novel written by E.M. Forster. A Passage to India is a poem written by Walt Whitman, an American poet. Here, A Passage to India is a novel written by 1984. It was written by E.M. Forster in 1924. Then very famous book, Aspects of the Novel. It was written in 1927. The Aspects of the Novel ആണ് നോവൽ രചനയുടെ രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. Aspects of the Novel. ഈ പുസ്തകമാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് M.B. പോളിൽ നോവൽ സാഹിത്യം എന്ന പേരിൽ എഴുതിയത്. ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ്, പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ച്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നോവലിന്റെ രചനയെക്കുറിച്ച്, രചനാസങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന നോവലാണ്, പുസ്തകമാണ് Aspects of the Novel, written by E.M. Forster, 1927. Most of his novels examine class difference and hypocrisy. Class difference and hypocrisy. So, E.M. Forster, who was born in 1879, passed away in 1970, is a well-known fiction writer in English who wrote Howard's End, A Room with a View, Aspects of a Novel, of the Novel, A Passage to India, Where Angels Fear to Tread. These are the famous novels written by E.M. Forster.
And he is considered the most influential writer of the last century. E.M. Forster is considered the most influential writer of the last century. He was recommended. He was nominated 16 times for നോബൽ സാഹിത്യ സമ്മാനത്തിന് 16 തവണ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭനായ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ the most influential, he was the most influential. He is one of the most influential writers of the last century, and his novels examine class difference and hypocrisy. Remember that. See, tolerance, we have got an essay. We have got prose lessons. One is, see, Bacon's essays, Sir Roger and tolerance and Bertrand Russell and tolerance are another. Says is friends written by E.M. Forster. The question ചോദിക്കാം, in which book tolerance is taken from? See, 2 Cheers for Democracy. See, this is a radio talk, BBC talk, delivered by E.M. Forster when the Second World War was raging. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ 1941 E.M. ഫോസ്റ്റർ നൽകിയ ഒരു ഡെലിവർ ചെയ്ത എയർ ചെയ്ത ഒരു BBC ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ടോക്കാണ് ടോളറൻസ്. Tolerance is an abstract noun. It's an abstract noun. But tolerance is a BBC talk delivered by, it was broadcast. See, BBC talk. It was broadcast all over the world on BBC. And it was included, all his talks were included in an anthology of essays, a collection of essays. The title of that essay is 2 Cheers for Democracy. 2 Cheers, TWOCHEERS, 2 Cheers for Democracy is a collection of essays written by E.M. Forster. And in this collection, tolerance is taken from. In which collection is tolerance taken from? Tolerance is taken from 2 Cheers, a book entitled 2 Cheers for Democracy. Then, aspects of the most influential. See, tolerance is delivered. It was delivered when the World War was raging. ലോകമഹായുദ്ധം അതിശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത്. ഒരുപാട് ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡസ് കൾച്ചർ മാറ്റർ എന്നൊരു ലേഖനമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. കൾച്ചർ എങ്ങനെ ആളുകളിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും. മനോഹരമായ ഡസ് കൾച്ചർ മാറ്റർ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് എസ്സേസ്. Through the essays, he talks about glorious, sublime things. വളരെ ഉദാത്തമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് E.M. ഫോസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക, when was this talk delivered on BBC എന്ന് വെച്ചാൽ it was delivered in 1941 when the World War was going on. ലോകം ഇങ്ങനെ ശക്തമായ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇയാള് ഈ എസ്സേ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്.
It was delivered when the World War was going on, was rage എന്ന സമയത്താണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത്, ഈ ടോക്ക് നടത്തുന്നത്. അപ്പം ബൈ ടോളറൻസ് ഫോസ്റ്റർ മീൻസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഡസ് ഹി മീൻ? ടു ബി ഏബിൾ ടു പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് പീപ്പിൾ, ടു ബെയർ ദ പീപ്പിൾ പേഷ്യന്റ്ലി, or tolerate the people patiently, or to stand things. See, in the post-war situation, one may not be able to love, but one can tolerate. We are not able to love, but we can tolerate. അതാണ് ഇയാൾ പറയുന്ന കാര്യം. We can tolerate. അതായത് see, during the war ടൈമിൽ വാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. Foster, by tolerance, foster means to be able to put up with people, to stand things. In the post-war situation, one may not be able to love. One may not be able to love, but one can tolerate. Tolerance is very dull and boring and negative till it is the sound state of mind. In order to tolerate, one must have a sound state of mind. അതായത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ ആണിത്. ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വേണം. അതാണ് സൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് നീഡഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വാർ. യുദ്ധാനന്തര ലോകത്ത് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജർമ്മനിയുടെയും ഇറ്റലിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ശക്തി ഒരു ഭാഗത്ത്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസിന്റെ, റഷ്യയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ശക്തി. ഈ ശക്തി അതിഭീകരമായ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. 1941 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when the world war was raging, it was going on seriously. 45 വരെ യുദ്ധം ശക്തമായി നടക്കുകയാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കണം, when Foster delivered tolerance as a BBC radio talk in 1941, the Second World War was raging. Remember, it is a radio talk, BBC talk. See, it was in 1941 when E.M. Foster delivered tolerance as a BBC radio talk. In 1941, Second World War was raging. The Allies and the Axis powers. അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളുണ്ട്, ആക്സിസ് പവേഴ്സും അലൈസും. Equally indulged in large scale destruction. Equally, both are culprits. രണ്ടുപേരും കുറ്റവാളികളാണ്. ആരൊക്കെ? The Allies and Axis powers. The Allies, both the Allies and Axis powers are indulged in large scale destruction of men and things. The entire world was devastated, destroyed. ലോകം മുഴുവൻ തകർത്ത് തരിപ്പണാക്കാണ് രണ്ട് ശക്തികളും. Both are equally responsible for the destruction. Both means the Axis powers as well as Allies. The Axis powers as well as Allies are equally responsible for the devastation, for the destruction. The entire world was being destroyed by these two powers. See, and there was a large scale destruction of men and things. See, casualties could be seen everywhere. Mutilations could be seen everywhere. അംഗവൈകല്യങ്ങള്, കൊലകള്, ആർസൺസ്, അതായത് തീക്കൊളുത്തല്, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, ബോംബിംഗ്. ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരും ശക്തമായ രീതിയിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
1941. യുദ്ധത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് പീക്കാണ്. There was large scale destruction of men and things. No, passions for either side were fanatic. Fanatic ആണ്, zealot, ഒരു ഭ്രാന്ത്, മതം ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം enthusiasm കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫനാറ്റിക് എന്ന് പറയുക, മതഭ്രാന്ത്. ഫനാറ്റിക് എന്നാണ്, ഫനാറ്റിക് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഓർമ്മ, പാഷൻസ് ഓൺ either side were fanatic. Fanatic ഒറ്റ ചിന്ത, fanatic. There was no prospect whoer of peace. There was no prospect whoer of peace. സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഫനാറ്റിക് ആണ്. രണ്ടു കൂട്ടർ ഒരുപോലെ മനുഷ്യരെയും വസ്തുക്കളെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്താണ് 1941 he delivered a radio speech. Then even in this atmosphere of tolerance, and even in this atmosphere of tolerance in the കാലഘട്ടത്തിൽ people were talking, there were talks of rebuilding the ruined world. Both powers were equally responsible for the destruction, devastation. Men and things were being destroyed. Both powers were responsible. During this time, there were talks about rebuilding the nation, how we could rebuild the world. ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും. ഈ സമയത്താണ് E.M. Foster could not attach any significance to these talks. He did not attach any significance, any importance to these talks. But what were the people talking about? The people were talking about, one side people were killing, large scale destruction was going on, large scale massacre കുട്ടക്കൊലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ലാർജ് സ്കെയിൽ കില്ലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഹോമിസൈഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ, കാർണിജ്, CRNAGE, കാർണിജ്, കൂട്ടക്കൊലകൾ, കുരുതികൾ, ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, HOLOCAUST, മനുഷ്യക്കുരുതി, കാറ്റാക്ലിസം, disaster was going on. At the same time, the people were talking about, there were talks of rebuilding the nation. And E.M. Foster did not find any significance. He did not find any importance to these talks. He knew that neither the leaders of the nations nor the people at large were psychologically fit to undertake such a talk. E.M. Foster believes that the people, neither the leaders of the nations nor people were psychologically fit to undertake these kind of talks. They were not psychologically fit to undertake this talk. അതാണ് പോയിന്റ്. ഒരു സൈഡിൽ അതിഭയങ്കരമായ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്, അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ലോകം എങ്ങനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. During this period, in the circumstances, E.M. Foster finds no significance to these talks. He does not find any point in this talk. ഈ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഒരു
point ഇയാൾ കാണുന്നില്ല. And he believes that neither the leaders of the nations nor the people, neither the leaders of the nations nor the people were psychologically fit to undertake these kinds of talks about rebuilding the nation. രാജ്യം നമുക്ക് ലോകം പുനഃസൃഷ്ടിക്കണം എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാനസികമായി യോഗ്യരല്ല, ഫിറ്റല്ല, അനുയോജ്യരല്ല എന്നാണ് E.M. Foster വിശ്വസിക്കുന്നത്. They did not have the sound state of mind. The leaders and the people did not have the sound state of mind essential for the success in their effort. What is their effort? They want to rebuild the nation. They want to rebuild the nation. One side the destruction was going on. So E.M. Foster believes that neither the leaders of the nation nor the people were psychologically fit to undertake these kinds of talks. He did not find any significance, any point, any importance in these talks. Then he said that these people did not have the sound or healthy state of mind. They must have a healthy state of mind essential for success in their effort. ഇവരുടെ എഫേർട്ട് എന്താണ്? ലോകം പുനഃസൃഷ്ടിക്കണം. ഈ ലോകം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഈ പ്രയത്നത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ മാനസികമായ ശ്രമം ഇവരുടെ ഭാഗത്തില്ല എന്ന് ഫോസ്റ്റർ വിശ്വസിക്കുന്നു. They are not psychologically fit. See, what is essential for the success of these kinds of talk? Sound state of mind. These people and leaders lack what? The sound state of mind, healthy state of mind. ഇതാണ് ഈ ടോക്കിൽ ഊന്നി പറയുന്ന കാര്യം. They did not have state of mind. According to him, according to Foster, the reconstruction of the world, എന്താണ് വിഷയം? Reconstruction of the world, ഈ ലോകം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക, could be attempted only after the establishment of peace. The people and as well as the leaders had, the people as well as the leaders were neither competent enough. They were not competent enough to undertake this task because they did not have a sound state of mind. They are psychologically not fit. അപ്പം ഇയാൾ പറയാണ് റീബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? Could be attempted only after the establishment of peace. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നല്ല റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയില്ല. ലോകം ഇങ്ങനെ ശക്തമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആളുകൾ പുനഃസൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പം ഇയാൾ പറയാണ് ആളുകൾ സൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് വേണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, without establishing peace, we could not win in the attempt. We could not succeed in the attempt. ഈ attempt ജയിക്കുകയില്ല. അതാണ്. And even the task should be absurd. Task should be attempted in the right spirit. It should be attempted in the right spirit. ശരിയായ സ്പിരിറ്റിൽ എടുത്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പോ ഇയാൾ പറയാണ്, ഫോസ്റ്റർ പറയാണ്, in Foster's opinion, tolerance should be the foundation on which the world was to be rebuilt. എന്താണ്? He says that, അതായത് E.M. Foster said that tolerance should be the foundation. What should be the foundation?
tolerance on which the world was to be rebuilt. ലോകം റീബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ടോളറൻസ് വേണം എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. Foster believes that the spirit of toleration in the പറയാണ് is essential for the salvation of modern world. എങ്ങനെ പറയണം? അപ്പൊ ഇയാൾ പറയുന്നത് ടോളറൻസ് വേണം, സൈക്കോളജി ഫിറ്റ് അല്ല. പിന്നെ അയാൾ പറയുന്നത് many people say that foundation of the new world be love rather than tolerance. Many people, ചില ആളുകൾ ടോളറൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? In E.M. Forster's opinion, tolerance should be the foundation on which the world was to be rebuilt. If you want to rebuild the world, there must be a strong foundation of tolerance. സഹനം വേണം, സൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് വേണം. എന്തുകൊണ്ട്? Many people say that the foundation of the new world should be love rather than tolerance. What did many people say? Many people said that, many people say that the foundation of the new world should be love. The foundation of the new world should be love rather than tolerance. ആളുകൾ സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത്, ടോളറൻസിനേക്കാളും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് സ്നേഹമാണ്. E.M. Forster disagrees with them. Many people say that the foundation of the new world, we are going to consider a new world, the foundation of the new world should be love rather than tolerance. Forster disagrees with that, with them. He concedes that സമ്മതിക്കുന്നില്ല, എന്താണ്? Love is the most powerful force in private life. അതാണ്. Many people say that love is the foundation of the new world should be love rather than tolerance. E.M. Forster disagrees with them. Love should be the foundation of the new world should be love rather than tolerance. E.M. Forster disagrees with them. He concedes that love is the most powerful force in private life. He believes that, he concedes that love is the most dominant, the most powerful force in private life. സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് എന്താണ്? ശക്തി എന്താണ്? പ്രണയമാണ്, ലവ്. See, he concedes that, E.M. Forster concedes that love is the most powerful force in our private life. It is undoubtedly the noblest virtue. പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് is the most powerful force in private life. It is undoubtedly, without doubt, we can say that it is the noblest. It is the noblest virtue. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാത്തമായ നന്മ എന്താണ്? ലവ് ആണ്, പ്രണയമാണ്. He concedes, അതായത് many people say that the foundation of the new world should be love rather than tolerance. E.M. Forster disagrees with them. He concedes that love is the most powerful force in private life. It is the greatest. It is the noblest virtue. Undoubtedly, we can say that. Without doubt, we can say that it is the noblest virtue. ഏറ്റവും നല്ല നന്മയാണെന്ന് പ്രണയം, ലവ്. But it does not work in public life. Love is the noblest virtue. It is the most powerful force in private life.
but it does not work in public life. പൊതുജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം നിലനിൽക്കില്ല. അതിനാണ് പറയുന്നത് public affairs. This has been demonstrated again and again in history. ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ. Love is the most powerful force in private life. It is the noblest virtue, but it does not work in public life. It has been demonstrated. It has been substantiated. It has been proved in the history from time immemorial. വർഷകാലാതീതമായി ചരിത്രപരമായി തന്നെ ഇത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്താ കാണുന്നത്? പ്രണയം സ്വകാര്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, നന്മയാണ്. പക്ഷേ പബ്ലിക് ലൈഫിൽ ഇത് ഡസ് നോട്ട് വർക്ക്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അയാൾ പറയാണ് the Christian civilization of the Middle Ages. 1453 തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചടക്കുന്നു. It was in 1453 Turks captured Constantinople. Constantinople was the capital city of Eastern Roman Empire. It was burnt. It was the place of learning. Medieval മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പഠനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ. അവിടുന്ന് തടിച്ച പുസ്തകങ്ങളുമായി ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയുമായി രക്ഷപ്പെട്ട് യൂറോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വന്ന സ്കോളേഴ്സ് ആണ് യൂറോപ്പില് നവോത്ഥാനത്തിന് തിരികൊളുത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് thus the Christian civilization of the Middle Ages, which were all based on love, perished altogether. അതായത് you can see that love is a powerful force in private life, whereas it does not work in public life. See, the Christian culture, the Christian civilization, which was founded on love in the Middle Ages, perished, ruined, died. ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവ സംസ്കാരമുണ്ട് മിഡിൽ ഏജസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്ന. The Christian civilization of the Middle Ages, which was based on love, perished altogether. Later still, the French Revolution, which held up the ideal human brotherhood, ended in disgrace. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങള് ലിബർട്ടി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, ഈക്വാളിറ്റി എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ടാണ് റവല്യൂഷൻ നടത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ലൂയി ദ 14th എന്നുള്ളത് ഗ്രാൻഡ് മൊണാർക്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആണ്. Louis the 15th was a weaker ruler. Louis the 16th was the weakest ruler. While he was on the throne, see, everything was controlled by his wife Mary Antoinette. അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേക്കിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ജനങ്ങളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മാരി ആന്റോനറ്റ്. ഇപ്പൊ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ടിറണിക്കൽ ഡെസ്പോട്ട്, ഓട്ടോക്രാറ്റ് ആയിരുന്നു മാരി ആന്റോനറ്റ്. അവർക്കെതിരെയാണ് ലിബർട്ടി, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, സഹോദര്യം, ഇക്വാളിറ്റി, സമത്വം എന്നീ പ്രശസ്തമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് the people of France demonstrated. They were inspired by the great philosophers like Voltaire, Rousseau, Montesquieu. ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകപ്രശസ്തരായ ചിന്തകർ ഒക്കെ തന്നെ ഇവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു, ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു. യൂറോപ്പിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ വേർഡ്സ്വർത്ത് തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആണ്.
ഇപ്പൊ ഓൺ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ എന്ന കവിത അയാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സമാധാനവാദി ആവാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ, he was one of the sympathizers of French Revolution. All romantic poets were sympathizers of French Revolution. പക്ഷേ ഈ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ്? ലിബർട്ടിയാണ്. അതവിടെ പറയുന്നത്. ഈ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്ത് അധികാരം പിടിച്ചപ്പോ ഈ ജനങ്ങൾ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉദാത്തമായ അവരുയർത്തിയ കാര്യങ്ങള് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനല്ല ശ്രമിച്ചത്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഭരണാധികാരികള് റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ എന്നിവരെ ഭീകര വാഴ്ച നടത്തി. കാർലൈലിന്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമുണ്ട്, ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ, written by കാർലൈൽ. തോമസ് കാർലൈൽ എഴുതിയ ഫേമസ് ആയ പുസ്തകമാണ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ. ഹീറോ വർഷിപ്പ് എഴുതിയ ആളാണ്. കാർലൈലിന്റെ ഈ മഹത്തായ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് അയാൾ പറയുകയാണ്. എന്താണ്? പാരീസിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള് ഗില്ലറ്റിനോട് ഉയർന്നു. ബ്ലഡ് വാസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് പാരീസ്. മാരി ആന്റോണിയറ്റിനെ സ്റ്റാർക്ക് നേക്കഡ്നെസ്സിൽ പാരീസ് തെരുവുതിൽ നടത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് സ്ത്രീത്വത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ അവമാനിക്കരുത്. പ്രഭു കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ഒക്കെ അവമാനിച്ചു. അങ്ങനെ കിരാത വാഴ്ച, ഭീകര വാഴ്ച വന്നു. അതിനുശേഷം വന്ന ആരാണ്? നെപ്പോളിയൻ ബോണോപ്പാർട്ട് എന്ന സ്വച്ഛാധിപതിയാണ്. ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ. അപ്പം love, the Christian civilization which was based on love perished. Any French revolution which held a high ideal of human brotherhood ended in disgrace. സ്വച്ഛാധിപത്യത്തിനെതിരെ പോരാടി ജനങ്ങൾ വീണ്ടും സ്വച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. നെപ്പോളിയൻ വലിയ സ്വച്ഛാധിപതിയായി മാറി. അതാണ് the French revolution which held high ideals, sublime ideals, ended in disgrace. അത് ഡിസ്ഗ്രേസിൽ കഴിഞ്ഞു, അപകീർത്തികരമായി തീർന്നു. കണ്ടില്ലേ? We can love only. അതാണ് the fact is that. കാരണം എന്താണ്? Love cannot succeed outside the sphere of personal relationship. Love is purely a personal affair. It works only in private life. It does not work in public life. അതാണ് പറഞ്ഞത്. Love cannot succeed outside the sphere of personal relationship. വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുള്ള അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് ലവ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളിവരുടെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലവ് പറ്റിയല്ല. പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിൽ നമുക്ക് ലവ് വർക്ക്സ് ഇൻ അതായത് ലവ് കനോട്ട് സക്സീഡ് ഇൻ പബ്ലിക് ലൈഫ്. Love cannot succeed outside the sphere of a personal relationship. Personal relationship അപ്പുറത്തുള്ള ലോകത്തിൽ love cannot succeed. We can love only ആരെയാ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുക? Those we know personally. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്ന ആളുകളെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂ. Two strangers cannot love each other. Two strangers cannot love each other, nor can two nations do so. Two strangers cannot love each other, nor can two nations do so. On account of this, love can never bring about a stable, peaceful world. Love cannot bring about a stable, peaceful world. ഇതാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. The foundation of the new world should be
ലവ് rather than tolerance എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ്. ഇനി compare to love. Tolerance is a dull and negative virtue. When we compare love and tolerance, നമ്മൾ പ്രണയവും സഹനവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ love is a dynamic force in private life. See, love is, compared to love, tolerance is a dull and negative virtue. Negative ആണ് tolerance. It has never been popular. Tolerance has never been popular. No poem or statue has ever been made in its praise. പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് സ്മാരകങ്ങളും സൗധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. താജ്മഹൽ പോലെയുള്ള അതിപ്രശസ്തമായ അത്ഭുതകരമായ സ്റ്റാച്യു, അത്ഭുതകരമായ സ്മാരകങ്ങൾ പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ ടോളറൻസ് ഈസ് എ ബോറിംഗ്, ഡൾ, നെഗറ്റീവ് virtue. Compared to love, tolerance is a dull and negative virtue. It has never been popular. No poem or statue. ഒരു കവിതയും, പ്രണയത്തിന് പേരിൽ ഒരുപാട് മനോഹരം കവിതയുണ്ട്. പൗലോ നെരൂദയുടെ പ്രണയഗാനങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രണയഗാനം എഴുതിയ ആള് പൗലോ നെരൂദയാണ്. നെരൂദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെ ഈ രാവിൽ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു, ഏറ്റവും ദുഃഖഭരിതമായ പാട്ടുകൾ എഴുതാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അതിഗംഭീര കവിതയാണ്. അവൻ ലോർക്കയുടെ കവിതകൾ, ലോകത്തിലെ ഒരുപാട്, ജോൺ കീറ്റ്സിന്റെ കവിതകൾ. പ്രണയത്തെ നോ സ്റ്റാച്യു, നോ പോയം ഓർ സ്റ്റാച്യു has never been made in its praise. Compared to love, tolerance is dull and negative, a dull and negative virtue. It has never been popular. It has never been popular. No poem or statue has ever been made in its tolerance's praise. And in spite of this, tolerance is the virtue that the modern world needs most. Compared to love, tolerance is a dull and negative virtue. It has never been popular. No poem or statue has ever been made in its praise. In spite of this, tolerance is the virtue that the modern world needs most. He emphasizes that tolerance is the virtue. Tolerance is the noble virtue that the modern world needs most. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായത് എന്താണ്? ടോളറൻസ് ആണ്. The world is too full of people who are quite different from us in interest and ways. See, world is full of different types of people in taste, dress. എല്ലാറ്റിലും വ്യത്യസ്തരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? Their interest is different. Their taste is different. അതായത് world is too full of people who are quite different from one another in interests and in ways of life. We cannot love them. നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. But we can also like the Nazis. നാസികളെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. Get rid of them. അവർ ഒഴിവാക്കണം. Get rid of them. The only thing that one can do is to put up with them.
The only thing that we can do is to put up with them. So tolerance is the virtue impressed upon us by circumstances of our existence. Adani iyal panna point. So tolerance is the virtue. Tolerance is the noble virtue impressed upon us by the circumstances of our existence. By the circumstances of our existence. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയാണ് പറയാള് tolerance is a colorless virtue. Tolerance is a colorless virtue, but it has its own special advantages. Tolerance is a colorless virtue, but it has its own merits. It has its own advantages. It has its own merits. It insists, tolerance insists that we understand others. We understand others. When we do this, we are putting ourselves imaginatively in the place of others. Tolerance is a colorless virtue. It has its own special merits. Tolerance insists that we understand others. When we understand others, when we do this, we are putting ourselves imaginatively. We are putting ourselves imaginatively in the place of others. That's empathy. To stand in the shoes of others. We are putting ourselves imaginatively in the place of others. നമ്മൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനെ ഭീകരമായി ഒരു വെള്ളക്കാരൻ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ, ചാട്ടവാറ കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ, ഞാനായിരുന്നു ഈ കറുത്തവൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതായത് we are putting imaginatively, putting ourselves imaginatively in the place of others. According to Foster, അതാണ് നമ്മളെ എംപതി. ഞാനായിരുന്നു, ഇത് എനിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. Foster, this is a desirable spiritual experience. This is a desirable spiritual, not a material experience. This is a desirable spiritual experience. ഇതാണ് ഫോസ്റ്റർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫോസ്റ്റർ പറയുന്നു, though tolerance has never been widely popular. Tolerance is not widely popular. Though tolerance is not widely popular, it has always held a few outstanding votaries. അതിന് കുറെ വോട്ടറീസ്, ആരാധകന്മാരുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കിങ് അശോക ഓഫ് ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ കണ്ടോ, അശോക ചക്രവർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹനം കാണിച്ച മഹാനായ ബുദ്ധ സന്യാസിയുടെ, ബുദ്ധന്റെ അനുയായിയായിരുന്നു കിങ് അശോക. സഹനം. പിന്നെ ഡച്ച് സ്കോളർ ഇറാസ്മസ്, ഓഫ് ദ ഫനാറ്റിക് ഏജ് ഓഫ് റെഫർമേഷൻ. നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീകരമായ അവസ്ഥ നടത്തിയപ്പോ ഡച്ച് സ്കോളർ ഇറാസ്മസ്. ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫർ മൊണ്ടെയിൻ, ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ, ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കന്റെ ആചാര്യനായിരുന്ന മൊണ്ടെയിൻ. Of the same period, the English philosopher John Locke, പിന്നെ liberal leader Sidney Smith, the English writer and reformer Lawrence Dickinson belong to this class. അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഈ ക്ലാസ്സിലാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറയാണ്, എന്താണ്, tolerance has never been widely popular.
Tolerance has never been widely popular, but it has its own merits. അതിന് കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ കിങ് അശോക, ഡച്ച് സ്കോളർ ഇറാസ്മസ്, ഫ്രഞ്ച് എസൈസ്റ്റ് മോണ്ടെയ്ൻ, ജോൺ ലോക്ക്, ലോവസ് ഡിക്കിൻസൺ, സിഡ്നി സ്മിത്ത്, ഇവരൊക്കെയാണ്. ഈവൻ ജർമ്മനി which later became byword intolerance. ജർമ്മനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇൻടോളറൻസിന്റെ, സഹനമില്ലായ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ജർമ്മനി. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈവൻ ജർമ്മനി which later became a byword or a synonym for intolerance. ജൂതന്മാരെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയും ഇന്റലക്ച്വൽസിനെയും കണ്ടാൽ നശിപ്പിക്കുന്ന ജൂതന്മാര്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ, ഇന്റലക്ച്വൽസ്, ബുദ്ധിജീവികൾ, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നെടുക്കുന്ന ബുവൻഹാൾഡും സാക്സണും പോലെയുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ, ഓഷ്വിറ്റ്സ് പോലെയുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്ന, അതായത് ഈവൻ ജർമ്മനി which later became byword for intolerance, once had a great champion of tolerance, Goethe. കേട്ടോ, ജർമ്മനി പിൽക്കാലത്ത് ഇൻടോളറൻസിന്റെ പര്യായപദമായി മാറി. പക്ഷെ ആ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഗോയ്തെ. ഗോയ്തെ എന്ന് പേരായ മഹാനായ ചിന്തകൻ. കേട്ടോ, the creed of these people is the creed that the creed of these people, ഇവരുടെ ക്രീഡാണ്, വിശ്വാസമാണ്, modern world requires for its survival. The creed of these people requires for the modern world for its survival. If you want to survive, we must need their tolerance. അതാണ് ഫോസ്റ്റർ reminds us. ഫോസ്റ്റർ നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ്. എന്താ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? an irony about an irony, ഒരു വിദോക്തി. എന്താണ്? the charges of fanaticism, മതഭ്രാന്തിന്റെ ചാർജുകൾ. എന്താണ്? we have tendency in other remain blind to our fanaticism. അത് we have a tendency to see fanatism in other. നമ്മളെന്താ അറിയും? ഫാസിസം നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റാളുകളിലാണ്. and remain blind to our own fascism, our own fanaticism. നോക്കണം, Emphasis says that we have a tendency to see fanatism in others, in other, and remain blind to our own fanaticism. നമ്മള് ഭീകരവാഴ്ച നടത്തുമ്പോ മറ്റാളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ഫാസിസം കണ്ടില്ലേ? നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റാളുകളെ കുറിച്ച് പറയാ ഒരു ഫാസിസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിമെയിൻ ബ്ലൈൻഡ് ടു അവർ ഓൺ ഫാസിസം. രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ കലഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അവര് പറയും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർ ഇവര് കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ we see fanaticism on other people and we remain blind to our own fanaticism. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയോട്, ഫനാറ്റിസത്തോട് നമ്മൾ അന്ധരായി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മളത് കാണുന്നില്ല. അതാണ് thus the Englishmen accuse Germans. Thus the English accuse Germans, the Germans, of racial prejudice. ഇംഗ്ലീഷുകാര് ജർമ്മൻകാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. വർണ്ണവിവേചനം. നിങ്ങളെ തിയറി ഉണ്ട്, മാസ്റ്റർ റേസ് തിയറി. ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ച ആര്യന്മാര് മാത്രമാണ് ലോകം ഭരിക്കാൻ കോമ്പിറ്റന്റ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ മാസ്റ്റർ റേസ് തിയറിയാണ് ഹിറ്റ്ലർ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ്. So the Englishmen accused German for their racial prejudice. ഈ racial prejudice-ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറ്റപ്പെടുത്തും. ആരാ? ജർമ്മൻസിന്. പക്ഷെ
ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? They remain blind to their own fanaticism, while they themselves are guilty of color prejudice. ഇതേ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ കാണിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിൽ കാണിക്കുന്ന കളർ prejudice ഉണ്ട്, കളർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടാതിരിക്കുക. ജർമ്മനിയിലെ ആര്യന്മാര് കാണിക്കുന്ന വർണ്ണവിവേചനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. അതാണ്. Another important fact is that, അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, tolerance is not a sign of weakness. Tolerance പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Not a sign of weakness. When we put up with others, do not surrender to them. മനസ്സിലാക്കുക. When we tolerate others, when we put up with others, when we bear others patiently, don't think that we surrender to them. Don't think that we do not surrender to them. അതാണ് says Foster. Foster എന്താണ്? നമ്മള് ആളുകളെ സഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞാല് അവരോട് കീഴടങ്ങലല്ല. We do not surrender. We do not give in. We do not succumb to them. We do not yield to them. നമ്മൾ yield ചെയ്യല്ല. We tolerate them. ഇതാണ് E.M. Foster വ്യൂസ്. ടോളറൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് E.M. Foster വ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് why does E.M. Foster say that tolerance is more desirable than love in the modern world? ഈ മോഡേൺ വേൾഡിൽ ടോളറൻസ് ഈസ് മോർ ഡിസൈറബിൾ ദാൻ ലവ്. ഇതാണ് ഈ ലെസൺ. ഇതാണ് ഇയാളെ BBC ടോക്ക്. E.M. ഫോസ്റ്ററുടെ BBC ടോക്ക് ഇതാണ്. അതായത് വാട്ട് ആർ ദ E.M. ഫോസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്, വാട്ട് വാസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ സ്പോക്ക് ഓഫ് റീകൺസ്ട്രക്ടിങ് വേൾഡ്? ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ജനങ്ങള് റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ വേൾഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്? അതിനെങ്ങനെയാണ് E.M. Foster regard these talks with suspicion? E.M. Foster പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല, ആള് സംശയത്തോടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കണം, E.M. Foster delivered tolerance as a BBC talk in 1941. During the Second World War was raging all over Europe. E.M. Foster delivered a BBC talk on in 1941 when the Second World War was raging all over Europe. The toll was greater. Both the Allies and the Axis powers, were indulged in massive killings, mutual destruction. പരസ്പരം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ. People, they were destroying people and things. അപ്പം an end to the war. See, end to the war was nowhere in sight. The end of the war was nowhere in sight. യുദ്ധം എന്തെങ്കിലും അവസാനിക്കുന്നത് ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജനങ്ങള് റീബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. അതാണ്. See, there was end of the war was nowhere in sight. Yet, leaders of either side spoke piously, respectfully, reverently of rebuilding the nation, rebuilding the ruined Europe. യുദ്ധം തകർത്തരിപ്പണമാണ്. യുദ്ധം താണ്ഡവ നൃത്തം ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യൂറോപ്പ് ആകെ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ചില ആൾക്കാർ സീരിയസ് ആയിട്ട് വളരെ
റീബിൽഡിങ് യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പ് റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫോസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും എന്തല്ല, സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല, ഫ്രിവലസ് ടോക്കാണിത്. അതാണ്. അപ്പൊ ദേ ഈവൻ പ്രസന്റഡ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ്സ്. ഈ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Those who are talking about rebuilding the entire Europe, they prepared blueprints. അവര് ബ്ലൂ പ്രിന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഫോർ ദ സബ്ജക്ട്. കണ്ടോ? ഫോർ ദർ പ്ലാൻസ് ഓഫ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. അതായത് ദേ പ്രിപ്പയർഡ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ്സ് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ദേ വാണ്ട് ടു റീബിൽഡ് യൂറോപ്പ്. At one side, large scale destruction was going on. Massacres ഉണ്ട്, കൂട്ടക്കൊലകൾ, മനുഷ്യക്കുരുതികൾ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചില ആളുകൾ സീരിയസ് ആയി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ യൂറോപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാം, റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഇൻ ദിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഫോസ്റ്റർ ടോക്സ് ഓൺ ദ സബ്ജക്ട്. When the subject of reconstruction became popular in Europe, E.M. Foster delivered a BBC talk. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഫോസ്റ്റർ ടോക്ക് നടത്തുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഫോസ്റ്റർ was really amused by his talks. ഇയാൾക്ക് രസം തോന്നുകയാണ്, ഇയാൾക്ക് ഒരു തമാശ പോലെ തോന്നുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ആളുകൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റയർ യൂറോപ്പ്. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് യൂറോപ്പ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം E.M. ഫോസ്റ്ററിന് യാതൊരു മതിപ്പുമില്ല പറയുന്ന ആളുകളെ ആണോ. ഹി വാസ് ക്വൈറ്റ് അമ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദീസ് ടോക്സ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു കൗതുകമാണ്, രസം തോന്നുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഫോസ്റ്റർ വാസ് ഓൺലി അബൌട്ട് ടോക്സ്. ഹി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് these talks would be futile, നിഷ്ഫലായി. ഇവരിങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? These talks were bound to prove hollow ആയിരിക്കും, ശൂന്യതയായിരിക്കും. ഇതൊന്നും എവിടെ എത്തിയില്ല, അന്തസാര ശൂന്യമായതാണ്. കണ്ടോ? കാരണം ഫോർ നൈദർ ലീഡേഴ്സ്, അതിന് കാരണം പറയുന്നത് neither the leaders nor the people in general psychologically fit to undertake this serious work. Sound psychologically fit അല്ല. അതായത് അതുകൊണ്ട് റീബിൽഡിംഗ് ദ നേഷൻ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മാനസികമായി ഫിറ്റ് അല്ല, യോഗ്യരല്ല. അപ്പൊ such work required sound attitude of mind. നമ്മളൊരു സമീപനമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ശരിയാവണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ HST പരീക്ഷ പാസ്സായി ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടണം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം പോ. നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഉള്ളിൽ തട്ടി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. സൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്. യു മസ്റ്റ് ബി സൈക്കോളജിക്കലി ഫിറ്റ്. മെന്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആദ്യം നടത്തണം. മാനസികമായി നിങ്ങൾ സജ്ജരാവണം. അതാണ് സ്പിരിച്വൽ ഫിറ്റ്നസ്. മറ്റൊക്കെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളാണ്. പുസ്തകം വായിക്കുക, നോട്ട് വായിക്കുക, പഠിക്കുക, ക്ലാസ്സിന് പോകുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? യു മസ്റ്റ് ബി സൈക്കോളജിക്കലി ഫിറ്റ്. സൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പറയാണ്, when people's mind were filled with anger, hatred and spitefulness, പുച്ഛം, വെറുപ്പ്, ശത്രുത, ദേഷ്യം, കോപം, പക, റിവെഞ്ച്, ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലോകത്തിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് കണ്ടോ,
They would not develop a right spirit until peace was established. Until peace was established. Even when they would need the spirit of tolerance to begin the task. ഇതാണ് പോസ്റ്റർ പറയുന്നത്. പോസ്റ്റർ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് E.M. ഫോസ്റ്റർ പറയുന്നത് ടോളറൻസിന്. പിന്നെ അയാൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞാല് കണ്ടോ, ലവിന്റെ മോളല്ല, ടോളറൻസ് തന്നെയാണ്. ലവ് എന്താണ്? ഒരു പേഴ്സണൽ അഫെയർ ആണ്. അത് പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിൽ മാത്രമേ ലവ് നൽകൂ. ഔട്ട്സൈഡ് പബ്ലിക് ലൈഫിൽ ഒരു വ്യക്തി പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലെങ്കിൽ ലവ് ഒരിക്കലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ്? ടോളറൻസ് ആവണം. ഈ ടോളറൻസ് ആണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിത്തറ. അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. ടോളറൻസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സാൽവേഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് വാർ വേൾഡ്. കണ്ടോ, അതായത് ഫോസ്റ്റർ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് the spirit of toleration is essential for the salvation of the modern world. ഈ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ മോക്ഷത്തിന് എന്താവശ്യമാണ്? the spirit of tolerance. ഈ ആധുനിക ലോകം മോക്ഷം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ടോളറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കണ്ടോ, പക്ഷേ ബട്ട് ഹീസ് അവെയർ ഓഫ് ഹിസ് ലിമിറ്റേഷൻസ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇയാളത് എന്ത് ക്രിസ്ത്യൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇറാസ്മസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഒക്കെ പ്രണയത്തിന്റെ മേലെയാണ്. ഇപ്പൊ ടോളറൻസ് അയാൾ അവസാനം പറയാണ്, ടോളറൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ സൈൻ ഓഫ് വീക്ക്നെസ്. ടോളറൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ സൈൻ ഓഫ് സറണ്ടർ. Tolerance is not a sign of subduing, giving in. No. When we put up with others, we do not surrender them. നമ്മൾ പുട്ടപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരാളെ സഹിക്കുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ കീഴടങ്ങല്ല, നമ്മളവരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ്മാൻ അക്യൂസ് ജർമ്മൻ of rational prejudice while they themselves are guilty of color prejudices. ഇതാണ് E.M. ഫോസ്റ്റർ പറയുന്ന കാര്യം. ഇത്രയും കാര്യമാണ് ടോളറൻസ് എന്ന എസ്സേയിൽ E.M. ഫോസ്റ്റർ പറയുന്നത്. ടോളറൻസ് കേട്ടോ, ടോളറൻസ് എന്ന എസ്സേയിൽ E.M. ഫോസ്റ്റർ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാറ്റാക്ലിസം എന്ന വാക്ക് അറിയാം ഇല്ല? ഫോസ്റ്റർ E.M. ഫോസ്റ്റർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ദ തിങ്സ് അബൌട്ട് E.M. ഫോസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലേ? ഡസ് നോട്ട്. ഇതാണ് E.M. ഫോസ്റ്റർ പറയുന്ന കാര്യം. എസ്സേയുടെ സിനോപ്സിസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഓർമ്മിക്കുക, ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന്, E.M. ഫോസ്റ്റർ was a well-known novelist. He was born in 1879, passed away in 1970. A famous novel ആണ് The Passage to India. ഇന്ത്യയിൽ കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ രാജാവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാസേജ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഒരുപാട് അതിലുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ he belonged to Bloomsbury group ആണ്. പിന്നെ tolerance is very dull and boring, negative till it is the sound state of mind needed after the war. ഇതിന് ശേഷം അയാൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാല് യുദ്ധം ഭീകരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റീകൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. ഈ പറയുന്ന ആളുകള് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഫിറ്റ് അല്ല, സൈക്കോളജിക്കലി ഫിറ്റ് അല്ല. ഇവിടെ വേണ്ടത് ടോളറൻസ് ആണ്, സ്നേഹമല്ല. സ്നേഹം ഒരു പേഴ്സണൽ അഫെയർ ആണ്. ഇതാണ്
ഈ എസ്സേയിൽ E.M. ഫോസ്റ്റർ പറയുന്നത്. റൈറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എസ്സേ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ എസ്സേ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ എസ്സേ ഉണ്ട്. ബർട്രാൻഡ് റസലിന്റെ എസ്സേ ഉണ്ട്. റസലിന്റെ എസ്സേ ഉണ്ട്. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എസ്സേ ഉണ്ട്. പിന്നെ സർ റോജറും. 3 എസ്സേ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് നോവൽസ് ആണ്. ഒന്ന് ആനിമൽ ഫാം, പിന്നെ ശശിദേശ് പാണ്ഡെയുടെ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ്, ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് അരുന്ധതി റോയുടെ, പിന്നെ ദ ബ്ലൂസ്റ്റ് ഐസ് ടോണി മൊറൈസന്റെ, വുദറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ്, ഓൾഡ് മാൻ ദ സീ. ഇതാണ് ഓൾഡ് മാൻ ദ സീ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ്. ഇത് പ്രോസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓൾഡ് മാൻ ദ സീ എടുക്കും. കേട്ടില്ലേ? പ്രോസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം. ഇനി ബർട്രാൻഡ് റസലിന്റെ എസ്സേ ഉണ്ട്, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ. അത് വളരെ ഫേമസ് ആയ എസ്സേ ആണ്. ടീച്ചർ ഫങ്ഷൻ എന്താ? റസൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ മോസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ്, ഫിലോസഫർ ആണ്, അല്ലെ? വൈ ഐ ആം നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ആളാണ്. വൈ ഐ ആം നോട്ട് എ ഹിന്ദു എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ആളറിയോ? ഡു യു നോ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ റൂട്ട് വൈ ഐ ആം നോട്ട് എ ഹിന്ദു? അറിയോ? വൈ ഐ ആം നോട്ട് എ ഹിന്ദു എന്ന ലേഖനം എഴുതിയാൽ കാഞ്ചയ് ഇളയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ പ്രൊഫസറാണ്, ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ്, ഫേമസ് ആയ വ്യക്തിയാണ് കാഞ്ചയ് ഇളയ്യ. അത് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് വൈ ഐ ആം നോട്ട് എ ഹിന്ദു. വൈ ഐ ആം എ ഹിന്ദു എന്നുള്ളത് ശശി തരൂർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്. വൈ ഐ ആം നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ് ദ ബുക്ക് റിട്ടൺ ബൈ ബർട്രാൻഡ് റസൽ. അതായത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ മാത്തമാറ്റീഷ്യനും ഫിലോസഫറും ആയിരുന്നു, ഫേമസ് ആയ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എസ്സേ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ എസ്സേ. ഏത്? ബർട്രാൻഡ് റസലിന്റെ എസ്സേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ലെറ്റ് us stop now. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഈ E.M. ഫോസ്റ്ററെ ടോളറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ട്സ് എന്താ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എനി ഡൗട്ട്, എനിത്തിങ്. അപ്പം ഓർമ്മിക്കണം, എന്താണ് ടോളറൻസ് ഈസ് എ കളർലെസ് വെർച്യു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ മെറിറ്റ്സ് ആണ്. It insists that we understand others. എന്താണ്? It insists that we understand others. അതായത് when we do this, we are putting ourselves imaginatively in the place of others. അതാണ് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഒരാൾക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? എംപതിയാണ്. എംപതി, to feel in the shoes of others. We are putting ourselves imaginatively in the place of others. ഇതാണ്. അപ്പോ according to E.M. Foster, it is a desirable spiritual exercise. So what according to E.M. Foster is a desirable spiritual exercise എന്ന് വെച്ചാല് we are putting ourselves imaginatively in the place of others. നമ്മൾ സാങ്കല്പികമായി ഞാനായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്തെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അതാണ് E.M. ഫോസ്റ്റർ പറയുന്ന സ്പിരിച്വൽ എക്സസൈസ്. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദ എസ്സേ. എനി ഡൗട്ട്, എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, യു പ്ലീസ് ആസ്ക്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, പറയുക. എനി ഡൗട്ട്? അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റ് എസ്സേ എടുക്കാം. രാധാകൃഷ്ണനും പിന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റി വേഴ്സസ് സയൻസും ഉണ്ട്. പിന്നെ
functions of a teacher. Okay, any doubt, any clarification, you please ask. Otherwise, we will stop it. കേട്ടോ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, പറയാം. എന്തെങ്കിലും? Hello? Any doubt, any clarification? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കേട്ടോ, അപ്പം anything else? Okay, let us stop now. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, okay. Doubt ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ. പരീക്ഷപ്പാന്ന് ഏത് സൈഡിൽ ഉണ്ടോ? ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. പരീക്ഷ മിക്കവാറും ഏപ്രിൽ മെയ്യിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, okay, thank you very much. Good night. Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay.